प्रोग्राम की शुरुआत करांगे कैनेडा दी खबरों तो। कनेडा दे विच जिहड़ियां खाण पीण वाली चीज़ां आ उन्हां दी महंगाई दे विच वाधा होया। जिहड़ा अनाज आ ग्रोसरीज आ उन्हां दे विच तकरीबन 11% का वाधा होया। जिहड़ियां बेकरी दीयां वस्तां आ उहदे विच 15% का वाधा होया। तो इस दे नाल दी नाल जिहड़ा फल फ्रूट आ ताज़ा उहदे विच 13% कीमतां वधियां। पर जेकर एनुअल इन्फ्लेशन रेट की गल करिए, सालाना महंगाई दर की गल करिए जिहड़ी कि 8.1 के उत्ते चली गई सी, वो घट के 7% रह गई है। सो 8.1% तो ये घट के पिछले महीने 7.6 ते आ गई सी, जी कि हुण घट के 7% के उत्ते आ गई है। इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर ही एक मसला सी जिन्हों कंट्रोल करने के वास्ते कनेडा सरकार वालों वार वार बैंक ऑफ कैनेडा के राही ब्याज दरां वधाईआं जा रही सीगियां। ये ब्याज दरां पिछले 7-8 महीनों के विच तकरीबन 3% वध चुकियां, हले होर वध सकदियां। 26 अक्तूबर को बैंक ऑफ कैनेडा की अगली रेट अनाउंसमेंट की तरीक है, उस दिन पता लगना कि होर ब्याज दरां वधदियां जां नहीं। माहर जिहड़े अंदाजे लाए उन्हां वालों अंदाजे लाए जा रहे आ कि थोड़ा बहुता हजे ब्याज होर उपर जाना आ, किन्ना जाना आ ये इन्फ्लेशन रेट के उत्ते कहते डिपेंड करदा। हुण इन्फ्लेशन रेट जिहड़ा घटण लग पिया 1% का जिहड़ा घट गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगता है कि ਜਿਹੜਾ ब्याज दरां ਵਧਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ कर रही तो जेकर इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ असर ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ तो इन्फ्लेशन रेट ਜਿਹੜਾ कंट्रोल हो जाऊगा। वैसे इन्हां दा टीचा ਜਿਹੜਾ बैंक ऑफ कैनेडा ਦਾ हैगा ਉਹ ਇਹ आ कि महंगाई दर 2% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ रवे, पर फिर भी जेकर 3-4% तक जाती है तो बहुता नुकसान ਜਿਹੜਾ होने तो बचाव हो जाऊगा। जेकर रेट इत्थे टिके रहंदे आ, ਜਿਹੜਾ कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ रिसैशन आ वो बहुता फिर लम्मा समा नहीं ਚੱਲੂਗਾ, शॉर्ट टाइमर होऊगा तो एक बारी फिर गड्डी जिहड़ी आ लीह दे उत्ते आ सकती है। हुण की है कि बहुत सारे लोग शिकायतां करन लग पए आ कि काम घट रहे आ, खास करके ट्रकिंग इंडस्ट्री दे विच दस्सिया जा रहा कि लोड बहुत घट मिल रहे आ, जे मिल भी रहे आ तो बहुत घट कीमतां दे उत्ते मिल रहे आ। सो जिहड़ी किसी भी मुल्क की जां सूबे की इकोनमी चलदी आ वो ट्रक के टायरां दे घुम्मण नाल चलदी आ। जे ट्रक के टायर घुम्मदे आ तो इकोनमी भी घुम्मदी आ, क्योंकि बहुत सारियां चीज़ां उहदे नाल निर्भर हुंदियां। जिहड़े समान की ढोआ ढवाई होनी आ उहदे नाल गांह सारा कुछ चलदा आ। सो जेकर ट्रक्कां वाले हुण खड़न लग पए आ, काम घट गया आ, इहदा मतलब होर ट्रेड्स के उत्ते भी आउण वाले महीनों के विच असर पै सकदा आ। सो जिहड़ा रिसैशन आ ये थोड़ा समा रहिंदा जां बहुता समा रहिंदा, इस गल दे उत्ते निर्भर करना कि महंगाई दर किन्नी जल्दी जिहड़ी आ काबू आउंदी आ। सो चंगी गल आ, चंगा शगन आ कि महंगाई दर जिहड़ी 1% घटी आ। सो जेकर इदां थल्ले नूं आउंदी रही तो यह रिसैशन जिहड़ा बहुत थोड़ा समा रहूगा, तो जेकर इन्फ्लेशन रेट ना कंट्रोल हुई तो यह रिसैशन लम्मा चल सकता है जी। इस दे नाल ही आपां गल करनी हैगी आ कि बहुत लंबे समय तो पंजाबियों का सुपना कि इत्थों सीधे अमृतसर जाके उतरीए जां कोई सीधी फ्लाइट जाए, बेशक राह दे विच स्टॉप ला के जाए। हुण टोरंटो तो एक अजिही फ्लाइट चलण का दावा रॉयल कनेडियन एयरलाइनस वालों किया गया है। सो एक नवीं एयरलाइन शुरू हो रही है जिन्होंने यह कहा कि वह टोरंटो तो लाहौर नूं, अमृतसर नूं ते चंडीगढ़ नूं फ्लाइटां जिहड़ियां चला रहे आ। तो उन्होंने एयरलाइन के प्रेजिडेंट ने वसीम जावेद वो कहते भी भाईचारे की बहुत डिमांड सी, ये रूट बड़ा प्रॉफिटेबल आ, इस करके असीं ये उड़ान शुरू कर रहे हैं। ये चार्टर फ्लाइट चलाउण वास्ते हाल की घड़ी लाहौर, चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट्स के नाल गल की जा रही है। सो जो पहला फ्लाइट चलाउण की गल उठती हुंदी सी, कई बार मैंबर पार्लीमेंट्स ने ये मुद्दा पार्लीमेंट के भी चुक्या, तो उदों जिहड़ा मेन हुंदा सीगा जी भी भारत सरकार ते कनेडा सरकार दे विच समझौता नहीं होया होया, एयरपोर्ट अथॉरिटी का समझौता नहीं होया होया, इस करके जिहड़ियां फ्लाइट चल नहीं सकदियां। पर इस मामले दे विच जिस एयरलाइन के जिहड़े चलाउण वाले आ वो ये कह रहे हैं कि जी चार्टर फ्लाइट चलाउणी हुंदी आ, इहदे विच दो मुल्कां दे विचाले समझौता होण की लोड़ नहीं हुंदी। वड्डी फ्लाइट पूरी समर्था वाली जिहड़ी आ बिना समझौते तो एयरपोर्ट्स के आपसी समझौते नाल चलाई जा सकती है। तो जेकर यह दावा सच हुंदा है, इहो जी मंजूरी मिल जाती है, तो फिर बहुत जल्द टोरंटो तो अमृतसर जाने का सुपना जिहड़ा पूरा हो सकता है। इस एयरलाइन का यह भी कहना है कि इस तो बाद वो वैनकूवर तो अमृतसर नूं भी फ्लाइटां चलाउणगे। वैसे जो टोरंटो तो अमृतसर नूं भी फ्लाइटां चल पैंदियां तो चंगी गल होगी, लोग वैनकूवर, एडमिंटन, कैलगरी तो टोरंटो जाके उत्थों अमृतसर जा सकते हैं सीधे। सो एक वड्डी गल होनी आ। सो हुण गल इत्थे खड़ी है भी रॉयल कनेडियन एयरलाइन जिहड़ी आ उन्हां दा दावा कि बिना एग्रीमेंट तो भी फ्लाइट चार्टर जिहड़ी चल सकती आ, इहदे विच किन्नी सच्चाई आ। इस संबंधी जिहड़ा कैनेडा दा जिहड़ा महकमा हैगा ट्रांसपोर्ट कैनेडा, उन्होंने इस गल दे विच हामी भरी है कि जेकर कोई चार्टर फ्लाइट चलनी आ तो वह बिना मुल्कां दे समझौते तो भी
ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ 126 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 88 ਏ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਝਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਡ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ DC ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੋਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਾਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਪੰਥਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਾਪਲੂਸ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ
ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਨੀਮ ਫੌਜਾਂ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਤਾ। ਉਹ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੋੜਨਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਧੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 16 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।